Good afternoon, all. Am I audible to online students? Uh, chair मागच्या अटेंड करतात ना? मागच्या अटेंड करतात Thanks. In one of earlier sessions, I had committed that I will share you one of PDF. Yeah? PDF inclusive of all the resume headlines here. So that PDF is this one. Yeah? Okay. So this headline is all about. This will give insight about your whole career up to now, and in this PDF there are these are headlines for all freshers. फ्रेशरसाठीच्या हेडलाईन्स आहेत मोस्टली. PDF मध्ये काय तुमच्या रेझ्युमेला काय हेडलाईन पाहिजे. ओके. So this PDF I will share you. Yeah, no issue. Where I will tell you. Just you will go through once you will go through this whole PDF, you will find out that uh, this whole PDF is all about different positions. Yeah, into any company, into any organization, like data security analyst. Yeah, analytics manager, business analyst. Yeah, like CA and financial analyst. Yeah. So what we should mention, yeah, if anybody has done MBA finance and now applying for having a position as a financial analyst, yeah, okay. So you can mention that in short, master's degree in business administration, yeah, MBA, with specialization in finance, excellent at organizing volumes of financial data and financial reporting, ambitious and driven to succeed with strong analytical skills. Yeah. So your resume headline, like what it should be. Yeah. So I have prepared this one. Yeah. So I think this will help you out. Okay. So this is resume headline PDF. Yeah. Okay. I had got somewhere on net. This is good now. Next is about cover letter. Yeah. Cover letter is, this is a cover letter. Yeah. Cover letter, how it should be, and what are the things you should mention into this. So this is all about cover letter. Yeah. Your name, your mail ID, current date, hiring manager's name. Yeah, you should uh, as in kind attention, as a kind attention to whom you should write to. This all I have mentioned in a separate in this PDF. Okay. uh, how the opening paragraph should be, then body paragraph and closing paragraph. Yeah.
and signing off, how you can sign off. Okay? So this is about CV. I'm giving you a brief analysis now for this is what is actually difference between CV and resume. Yeah. So from this you will get to know, yeah, what actually it is. Okay. हे इम्पॉर्टंट आहे वाटतं नक्की. ओके. CV आणि रेझ्युमे यातला डिफरन्स काय मेन आपल्याला माहिती पाहिजे. ओके. CV कशासाठी, CV नक्की कधी CV द्यायचा, कधी रेझ्युमे द्यायचा, वेगवेगळे डिफरंट फॉर्मॅट्स आहेत. फार थिन लाईन आहे दोन्हीमध्ये की CV आणि रेझ्युमे, ज्यामध्ये मोस्टली रेझ्युमे फॉर एनी जॉब टायटल म्हणजे कुठली आणि काही काही वेळा स्पेसिफिक पोझिशन असते ज्यामध्ये त्यांना एक्सपिरियन्स त्यामध्ये मेन्शन आहे, हे सगळ्या गोष्टी लागतात बऱ्याचदा. सो वी जनरली आस्क फॉर अ CV when you have an opening for a specialized position. Yeah. So आता सध्या CV असू दे किंवा रेझ्युमे, you can how to prepare and what you should mention in an email. Okay, in an email. So that I will be teaching today here. Okay. So या दोन पीडीएफ आता अटेंडन्स थोडा कमी आहे तर या दोन पीडीएफ आता मी तुम्हाला शेअर करतो. ओके. बऱ्याचदा काय होतं की कम्युनिकेशनचा एक ग्रुप आपण टेलिग्रामला प्रिपेअर केला आहे. ओके. ज्यामध्ये बऱ्याच सगळ्या जुन्या पीडीएफ त्यामध्ये सगळ्या मेन्शन आहेत. ओके. त्या मी सगळ्या तुम्हाला एकदा शेअर करतो. एक्झॅक्ट काय जरा लिंक आहे एकदा मी सांगतो. स्पोकन इंग्लिश अँड कम्युनिकेशन. हे एक मी चॅनल माझ्याकडे होतं. तर याच्यामध्ये ज्या जुन्या पीडीएफ्स आहेत, ह्या सध्या आता जे काही शेअर केले त्या सगळ्या पीडीएफ्स या एका या चॅनल मध्ये आहेत ऑलरेडी. म्हणजे जेवढे काही टेन्सेस, राईट फ्रॉम टेन्सेस, जे मे बी नेट इश्यू दिसतो, सगळे रेझ्युमेचे हेडलाईन जे पीडीएफ मी म्हणालो ते सगळे सगळे यामध्ये कुठले सब्जेक्ट्स येऊ शकतील टॉपिक्स फॉर एक्सटेम्परला, कुठले टॉपिक्स असतील, इम्पॉर्टन्स ऑफ टाइम मॅनेजमेंट, इम्पॅक्ट ऑफ सोशल मीडिया, यातले कुठले टॉपिक्स तुम्ही ओव्हरऑल केले पाहिजेत स्टडी, राईट फ्रॉम टेन्सेस, इंटरव्ह्यू क्वेश्चन आन्सर, HR बेसिक क्वेश्चन आन्सर्स, सगळे यामध्ये मेन्शन आहे. टॉकिंग अबाउट फ्युचर, पास्ट, एनिथिंग, वर्बल नाउन्स. पॉसिबल असेल ते चॅनलची लिंक देतो मी. सगळे पीडीएफ शेअर करणार एका लिंक मध्ये आहेत ऑलरेडी, सगळे लिंक आहेत शेअर केले. कारण टेलिग्राम एकमेव पॉसिबल आहे की जुन्या पीडीएफ तुम्ही इमिजिएट बघू शकता जॉईन केल्यानंतर. हे फर्स्ट सेशन आहे टेन्सेस फर्स्ट जे शिकवतो, हे सेंटिग्रेडचा फोटो तिकडं सेशन ज्यावेळी घ्यायचो तर तो राईट फ्रॉम दॅट अप टू मराठीमध्ये सिंपल भाषेत टेन्सेस सगळे यामध्ये विथ एक्झाम्पल्स, सगळे फ्युचर परफेक्ट असेल, सगळे सगळे टेन्सेसचे यामध्ये मी स्क्रीनशॉट शेअर केलेले टोटल.
म्हणजे तुम्ही कधीही ते वाचू शकता, एक्झाम्पल्स बघू शकता. ओके, दिसतंय. सो मी या ग्रुपची लिंक तर शेअर करेनच, ही जी लिंक आहे. जेणेकरून मी एक नंतर गुगलची पण एक लिंक मी बनवली होती, ज्यामध्ये हे टेन्सेस वगैरे, व्हॉइस वगैरे सगळं जे काही आपण इथं घेतो ते सगळे कम्युनिकेशन रिलेटेड, फर्स्ट टू फर्स्ट लास्ट, हे सगळे म्हणजे फॉर्मॅट कसा पाहिजे रेझ्युमेचा, हे सगळे यामध्ये मेन्शन केलं होतं. एंट्री लेवल डेटा अनालिस्टचा रेझ्युमे कसा पाहिजे, तो एक फॉर्मॅट इथं वर्ड फाईल सगळ्या शेअर केल्या होत्या. राईट फ्रॉम बेसिक्स, की त्यामध्ये आता समजा तुम्ही यू आर अप्लाइंग ॲज अ फ्रेशर, तर ॲटलिस्ट जो काही एक्सपिरियन्स तुम्ही मेन्शन केला पाहिजे. सो यू हॅव ओनली वन स्कोप, की थर्ड इयर लास्ट इयर प्रोजेक्ट, अँड देन इंटर्नशिप, थर्ड इयर लास्ट इयर ट्रेनिंग्स ॲट ऑर्गनायझेशन, बरोबर. कुठल्या तरी ऑर्गनायझेशन मध्ये जाऊन दीड महिने किंवा एखाद महिना तुम्हाला जो काही सेशन घ्यावं लागतं, तिथं जाऊन ट्रेनिंग करावं लागतं, याच्या रिलेटेड तुम्ही मेन्शन करू शकता. ओके, याच्या रिलेटेड सगळ्या गोष्टी मेन्शन करू शकता. एक माझा रेझ्युमे मी माझंही एक वर्ड फाईल आहे जी तुम्हाला शेअर करेन, ज्यामध्ये राईट फ्रॉम थर्ड इयर सगळे प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन, ज्यामध्ये काय काय झालं प्रोजेक्ट वरती तुम्ही जास्ती फोकस करू शकता फॉर डेटा अनालिस्ट ओपनिंग, एंट्री लेवल. देन यामध्ये बऱ्याचशा बाकीच्या गोष्टी तुम्ही बघू शकता. ओके, हा एक ईमेल आहे. ईमेल मध्ये तुम्ही अप्लाय करताना कुठल्याही ओपनिंगला अप्लाय करताना जो काही ड्राफ्ट पाहिजे, तो ड्राफ्ट इथं मी एक एक्झाम्पल म्हणून दिलेलं आहे. ओके, ड्राफ्ट तुम्ही बघू शकता. फर्स्ट पॅराग्राफ, आय एम अ मेकॅनिकल ग्रॅज्युएट फ्रॉम RIT. I have done my MBA. I have done my MBA in marketing and applying for. I have this many of years experience. I have worked in this domain. आणि हे जे काय सुरुवात आहे, जी रेझ्युमे हेडलाईनची एक वेगळी, आणि मेलमध्ये सॉर्ट ऑफ कव्हर लेटर, हार्ड कॉपी कव्हर लेटरची पाहिजे ज्यावेळी तुम्ही अप्लाय करा, आणि मेलमध्ये काय पाहिजे ते हे आहे. ओके, तर हा एक मेलचा एक फॉर्मॅट जस्ट तुम्हाला मी याच्यामध्ये दिलं. याच्यामध्ये द स्किल्स क्वालिफिकेशन्स दॅट आर मोस्ट व्हॅल्युएबल इन युअर रोल हे तुम्ही टाकायचे. जे रोल जो तुम्हाला विचारलं, सहसा काय होतं की एक जॉब डिस्क्रिप्शन आहे तुमच्या समोर, तुमचं स्ट्रेंथ जी आहे जी तुम्हाला सांगायची, ती जॉब डिस्क्रिप्शनला त्या जॉबला जी रिक्वायरमेंट आहे ती तुमच्या स्ट्रेंथ मध्ये आली पाहिजे. इफ दे आर आस्किंग फॉर अ अजाईल वर्किंग, अजाईल मीन्स एक काइंड ऑफ वर्क, जे तुम्हाला आता तो एक वर्ड येईल नवीन कंपनी ऑर्गनायझेशन मध्ये गेल्यानंतर जे काही टीम मध्ये टास्क दिलेले असतात. सो आय एम हॅव्हिंग दॅट कॅपॅबिलिटी, आय एम अ कोलॅबरेटिव्ह, असे काही स्ट्रेंथ तिथं ऑलरेडी आले पाहिजे तुमच्या त्या मेलमध्ये, तुमच्या सांगण्यामध्ये. Right? Yeah. So I possess strong analytical skills. So at least when you are applying for a data analyst role, you can mention I possess strong analytical skills, attention to details, a passion for continuous learning. या सगळ्या गोष्टी तिथे आल्यानंतर तुमचं जे काही कॉन्टॅक्ट म्हणजे हाऊ यू साइन ऑफ द कव्हर लेटर, हे सगळे ह्याच्यामध्ये फॉर्मॅट, हे सगळे फॉर्मॅट त्यामध्ये आहे. ओके, समजा एक HR इंटरव्ह्यूची क्वेश्चन आन्सरची एक जी मी फर्स्ट डे दाखवली होती, टेल अबाउट युअर सेल्फ, त्यामध्ये काय नक्की आलं पाहिजे, वाय डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर आवर कंपनी, याच्यामध्ये काय इम्पॉर्टंट. ओके, व्हॉट आर युअर स्ट्रेंथ्स, व्हॉट आर युअर विकनेसेस, हाऊ यू सी युअर सेल्फ इन 5 years. हे सगळ्या गोष्टी, हे सगळ्याच PDF त्या ओव्हरऑल त्या चॅनलमध्ये सगळ्या मेन्शन केलेले. ओके, इथं बऱ्याचशा ज्या कंपनीज आहेत, कधी कधी काय होतं की रेफरन्स
थ्रू बऱ्याचशा IT कंपनीज मध्ये आपण जॉईन होऊ शकतो. सो देर इज वन वेबसाईट refer.me ज्यामध्ये रेफरन्स आपण आतल्या व्यक्तीला मागू शकतो. देन यू कॅन अप्लाय. की माझं एवढंच म्हणणं आहे की रिचनेस तुम्ही वाढवू शकता इमिजिएट, की refer.me वरती इमिजिएट तुमचं रेझ्युमे पोस्ट करून ईमेल जसं आपलं लिंक्डइनला तसं. सो या काही गोष्टी ऍटलिस्ट या फेज मध्ये तुम्हाला माहिती पाहिजे व्हॉट आय फील. बरोबर, याच्यापासून अनअवेअर आहोत आपण असं तरी नको. सो असे काही जसं आणखी काही पीडीएफ्स आहेत. दुसरं मी व्होकॅब्युलरी हे जे चॅनल आहे ते टोटल कम्युनिकेशन प्लस HR सेशन्स. तर व्होकॅब्युलरी रिलेटेड तुम्हाला नक्की कुठले चांगले काही वर्ड्स आहेत जे रिप्लेस करू शकतात. आता कसं होतं की डेटा अनालिस्ट ऍटलिस्ट डेटा हा वर्ड डेटमचा प्लुरल, सिंग्युलर वर्ड नाही, डेटमचा प्लुरल. तर अशा काही गोष्टी आपल्याला माहिती पाहिजे किंवा ॲज अ क्युरियोसिटी की व्हॉट ऍक्च्युअली डेटा वर्ड हॅज बीन डिराइव्ड फ्रॉम. तर तो इथं सो डेटा इज नाही, डेटा आर, बिकॉज इट्स अ प्लुरल वर्ड. ओके, हे माहिती पाहिजे किमान. हे असे मी बरेचसे काही वर्ड्स वगैरे टाकत राहायचो, तर मध्ये बराचसा गॅप पडला. ओके, तर ह्या सगळ्या गोष्टी. दुसरं, each Sunday I used to post something, for students. So this is not about की यामध्ये काही हे चॅनल स्टार्ट करा किंवा तुम्ही स्टुडंटना ऍड करा असं काही त्यामध्ये नाही. ज्यांना व्हॉट्सअपचा ग्रुप काढला की सगळ्यात मोठा इश्यू आहे की जो न्यू जॉईन होतो त्याला जुने PDF दिसत. त्यामुळं आणि दरवेळी नवीन जॉईन होणारे बरेच स्टुडंट, त्यामुळे हे जे काही चॅनल आहे ते तिथं मी स्टार्ट केलं. त्याच्या पुढची एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे आणखी एक होतं जे चॅनल सांगतो मी. हे जसं मी मध्ये मेन्शन केलं होतं की काही जॉबच्या रिलेटेड अपडेट्स ज्या मला काही माझ्या सर्कलमध्ये मिळतात, तिथं काही अनालिस्ट रोल असतात. तर सिमेन्स आहे, बॅचलर डिग्री अलाउड होती फॉर दॅट स्पेसिफिक ओपनिंग. तिथलं पॅकेज जे आहे ते बऱ्यापैकी आहे, कारण सिमेन्स आहे कॉंग्लोमरेट, biggest company almost in this some specific sectors, energy and everything. So Siemens मला नाही वाटत कुणाला माहिती नसेल. सिमेन्स, हनीवेल सगळे मोठे कंपनी. सो हे काही ओपनिंग ज्या मला मिळायच्या, ज्या मला असं वाटतं की स्टुडंटनी अप्लाय केल्या त्याच्यामध्ये कुठलाही बाकीच्यांचा काही रोल नाही. मला वाटतं त्यामध्ये हे दोन गोष्टी, एक ग्रामर HR सेक्शन्स आणि दुसरं ह्या ओपनिंग्स ज्या ऑन टाइम तुम्हाला मिळायला पाहिजे. त्यामुळे सगळ्यात म्हणजे विप्रो, TCS म्हणा, बऱ्याचशा ज्या व्हेरीफाईड ओपनिंग्स आहेत ज्यामध्ये तुमचा टाइम वाचेल की या ओपनिंग्स येतात. बऱ्याचदा त्या कन्सल्टन्सी असतात. हा माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे स्टुडंटचा. सो मला असं वाटतं की काहीतरी केलं पाहिजे ज्यामध्ये काही वरती व्हॅल्यू ऍड होईल. सो हा एक दिस इज नॉट अ हेल्प, एक माझा स्मॉल एफर्ट आहे. ओके, सो जे काही यामध्ये काही काही गोष्टी टाकलेल्या आहेत त्यामध्ये बऱ्याचदा 2015 आय एम पास्ड आउट इन 2015. सो पास्ड आउट झाल्यानंतर दॅट टाइम आय हॅड गॉट सिलेक्टेड इन मर्चंट नेव्ही, समुद्र म्हणून एक इन्स्टिट्यूट लोणावळा, तिथं माझं समुद्रमध्ये माझं सिलेक्शन झालं होतं. बाय सम ऑफ रिझन आय कुडंट गो देअर. ओके, तर त्यावेळी ज्यावेळी आय कुडंट जॉईन देअर, तर आय हॅड नो एनी जॉब. सो PCCOA कॉलेज बऱ्याच जणांना माहिती आहे, तर त्याचे एक प्लेसमेंट ऑफिसर आहेत, त्यांचं नाव हे आहे. तर हा तर ते बरेचसे ओपनिंग्स टाकत होते. तर त्यांचं पण एक ग्रुप आहे, टेलिग्रामला चॅनल आहे. तर त्यांच्या कॉलेजमध्ये ज्या कंपनीज व्हिजिट केल्या त्या कंपनीची, सगळ्या IT कंपनीची लिस्ट
एक मिळाली होती मला, जी मला टाकू वाटली यावरती. ज्या ज्या काही गोष्टी ज्यामध्ये तुमचा टाइम सगळा वर्दी होईल. आणि माझी अशी इच्छा आहे की इमिजिएट तुम्हाला एखादा एक ब्रेक मिळायला पाहिजे, ज्यामध्ये तुम्ही जॉईन व्हा. ओके. आणि असं नाही की फक्त या ओपनिंग्ज आहेत आणि कुणी अप्लाय करत नसतं आणि कुणाला नाही होत जॉईन, असं नाही आहे. माझ्यासमोर उदाहरण आहेत की ज्यांनी यातून अप्लाय केलं, जॉईंट, मे बी नॉट इन पुणे, सो इन नवी मुंबई, हैदराबाद, बँगलोर. ओके. सो या ओपनिंग्स इम्पॉर्टंट आहेत आणि ओपनिंग्स अशा नाही त्या मोस्टली MNCच्या, आणि जिथं मला असं वाटतं की तुम्ही गेलात तर जास्त बरं पडेल. ओके. सो these are two things only. Okay. So I will just keep it shared. Okay. So uh, okay, online students. Yeah, this is only one of my try only for this. Yeah. What I feel is this is a noble cause. की at least immediate तुम्हाला openings मिळायला पाहिजे. Fine. So before I forget, I just mentioned these two links. Fine. So जसं मी मध्ये मी सांगितलं सेशन्स मध्ये की टेन्सेस मध्ये, जसं टेन्सेस झाल्यानंतर व्हॉइस बऱ्याचदा अशा पद्धतीनं शिकवलंय की स्कूल डेज मध्ये की तो एक डिफिकल्ट सेशन आहे असं वाटतं बऱ्याच. टेन्स बाय टेन्स जर तुम्ही गेला तर तो इझी होतो. ओके. तर जसं आकाश बॉट अ बाईक, आकाशने एक बाईक घेतली आणि त्याचा जो पॅसिव्ह वॉइस होतो तर अ बाईक वॉज बॉट बाय आकाश, म्हणजे आकाशकडून एक बाईक विकत घेतली गेली. ओके. सो आय शॅल आन्सर देम, त्यांना मी आन्सर देईन आणि त्यांना माझ्याकडून आन्सर दिले जाईल. ओके. दे विल बी आन्सर्ड बाय मी. सो दे विल बी हेल्प जनरसली बाय हिम, म्हणजे त्यांना ऍक्च्युअल मध्ये हेल्प केली जाईल जनरसली. सो ही विल हेल्प देम जनरसली. सो असे काही एक्झाम्पल्स आहेत जे ऑलरेडी हे सगळे टेलिग्रामला आहे ऑलरेडी. ओके. बेसिक समजायला पाहिजे म्हणून. ओके. सो माझा एक्सपिरियन्स हा आहे की ज्यावेळी इथं बेसिक्स मी शिकवतो, बऱ्याचदा सुरुवातीला अटेंडन्स इज नॉट अ न्यू फॉर मी. ओके. 2 स्टुडंट राहिले होते तेव्हाही सेशन झालेलं आहे. त्यामुळे असं नाही आहे की सेशन नाही होणार. जर पण असं आहे की ज्याला हे इम्पॉर्टंट वाटतं त्याला ऍटलिस्ट त्याची नीड आत्ता वाटली पाहिजे. इट्स अ नीड ऑफ टाइम, की आत्ता तुम्ही या गोष्टीला टाइम दिला तर, बिकॉज यू हॅव पेड युअर टाइम अँड मनी बोथ फॉर दिस इयर. आणि दुसरी गोष्ट, टेक्निकॅलिटीज सगळ्या क्लिअर असतील तरीही जर कुठंतरी शॉर्ट ऑफ ओके लॅकिंग होत असेल तर ते बऱ्याचदा 70-80% reason is about communication. Being a mechanical engineer also, I'm not that much at par into technical terms मला तितक्या माहिती नसते. I can narrate it, I can present it in a good way. Yeah, due to this communication only. So communication has that kind of power की तुम्ही कॉन्फिडंट बनू शकता, जसं काही गोष्टी प्रोनाऊन्सिएशन आहे. जसं मी फर्स्ट डेला सांगितलं, एनी इन्फंट म्हणजे लहान बाळ, त्याचे जे काही स्टेप्स आहेत एखादी लँग्वेज शिकण्याचे, सेम जसं आता बऱ्याचदा आता युट्यूबचं जितकं आता जी काही क्रेज आहे त्यामध्ये कॉन्टेंट एक इम्पॉर्टंट वर्ड, कॉन्टेंट, CONTENT. When you will say content, then it is content all about that subject, what is the matter. And when it's content, I'm contending means I'm accepting this. So content, contending and content दोन्ही मध्ये स्पेलिंग सिमिलर
जस्ट हाऊ यू प्रोनाऊन्स इट, मिनिंग्स गेट चेंज्ड. ओके, त्यामुळं कम्युनिकेशन मधल्या ऍटलिस्ट या काही गोष्टी आहेत ज्या तुम्हाला माहिती पाहिजे. व्हॉट आय फील. ओके, जसं आता मी जी काही या सेशन्सला सुरुवात केली बेसिक एकदम, म्हणजे सुरुवातच अशी होती की आय सर्च अ जॉब. ओके, अ जॉब वॉज कधी जेव्हा पास्ट असेल, इज कधी प्रेझेंट. अ जॉब इज सर्च्ड बाय आय असेल तर ओके, आय एम सर्चिंग अ जॉब. A job is been searched by me. काय हा जो काही वर्ड आहे बिन, हा आपण पूर्वी वापरलाय. कुठल्या याच्यामध्ये वापरलाय, कुठल्या टेन्स मध्ये वापरलं, एका टेन्स मध्ये यूज केलाय. फार कमी स्टुडंट आहेत, माझी इच्छा आहे की सगळे इन्व्हॉल्व होत. फक्त कंटिन्युअस नाही. परफेक्ट कंटिन्युअस, बरोबर. जसं की आय हॅव बीन सर्चिंग जॉब. हा डायरेक्ट आय सर्च अ जॉब, आय एम सर्चिंग अ जॉब, आय हॅव सर्च्ड अ जॉब, आय हॅव बीन सर्चिंग अ जॉब. ज्यावेळी बीन प्लस ऑलरेडी वर्क प्लस आय एन जी आपण यूज केलंय, तर इथं बीन नंतर सर्चिंग यायला. सो बीन नंतर सर्चिंग येऊ शकत नाही, कारण आपल्याला तर पास्ट टेन्स लिहायचं, हा थर्ड फॉर्म. त्यामुळे इथं बीइंग सर्च बाय, म्हणजे आय एम सर्चिंग अ जॉब आणि हा जॉब माझ्याकडून शोधला जात आहे, जे काय पॅसिव्ह व्हॉइस आहे त्याचं. ओके, सेम वे आय सर्च अ जॉब, इथं काय येईल होतं, a job was searched by. Clear? Same way I am searching च्या ऐवजी I was असेल तर I was searching a job, a job was being. कशासाठी आपण यूज केलं, being इथं यूज केलं कारण इथं ing आहे म्हणून, त्यामुळे इथं being searched. क्लिअर आहे. जसं पास्ट टेन्स मध्ये एखादी गोष्ट आहे, जसं कुठली, मी कॉलेजला ऑफिसला जात असे मराठीत म्हणतो. ओके, तर तिथं आय वुड गो टू ऑफिस, मी कॉलेजला जात असे. हा वुड जे आहे याचं मिनिंग काय आहे? प्रेझेंट मध्ये असताना पास्ट मधल्या एका हॅबिट बद्दल सांग. प्रोबॅबिलिटी
एक ऍस्पेक्ट आहे त्याचा. इथं जे मिनिंग आहे ते आय वुड गो टू ऑफ कॉलेज. इथं आणखी एका वर्डने रिप्लेस व्हायचं. कुठला वर्ड आहे? वुड बी नाही, पण वुडला ऍज इट इज रिप्लेसमेंट जसं यूज टू कशासाठी वापरलं वुडच्या ऐवजी. हा वुड कशाचा तरी पास्ट टेन्स आहे. कशाचा? शुड कशाचा तरी पास्ट टेन्स आहे. कुड कशाचा तरी पास्ट टेन्स आहे. कशाचा आहे? माइट कशाचा तरी पास्ट टेन्स आहे. सो मेन प्रोबॅबिलिटी बरोबर आहे. या सगळ्या वर्ड्स जे आहेत प्रोबॅबिलिटी आहे. तसं आय कॅन डू दिस याचं मिनिंग आहे की मी हे करू शकतो. पण मला हेही म्हणायचं की मी हे करू शकलो असतो. आय कुड डू दिस or I could have done that किंवा this. ज्यावेळी have यूज होतो त्यानंतर वर्बचा थर्ड फॉर्म यूज. राईट. सो I might have done that. या लेवल ऑफ पॉसिबिलिटीज. ओके. जसं आता बऱ्याचदा एक आपण सांगतो की ही गोष्ट तुम्हाला केलीच पाहिजे. ओके. तर ही केलीच पाहिजे म्हटल्यानंतर कुठला फॉर्म येईल? मस्ट येईल. मस्ट और आणखी एक शुड. आणखी एक यू हॅव टू. वन मोर. ओटीटीज मध्ये कधीतरी ऐकलं इंग्लिश मध्ये. यू ऑट टू. सो यू मस्ट डू दिस, यू शुड डू दिस, यू हॅव टू डू दिस, यू ऑट टू डू दिस. या सगळ्या गोष्टी ऑब्लिगेशन आहे. म्हणजे थोडे त्याच्या मागे ऑर्डर आहे. सॉर्ट ऑफ ऑर्डर. सो ज्या गोष्टी केल्याच पाहिजेत त्या या फॉर्म मध्ये यू मस्ट डू दिस. ओके. सो मला मेन तेच सांगायचं होतं की वुड जो आहे तो ऍज इट इज यूज टू न रिप्लेस होऊ शकतो. सो बऱ्याचदा असं म्हणतो ना आपण या सगळ्या गोष्टीला मी यूज टू जा. तिथला जो यूज टू आहे तो आय यूज टू डू दिस यातला नाही. आय एम गेटिंग यूज टू डू दिस. आय एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस. तो यातला यूज टू आहे. याच्यामध्ये आय नंतर तो टू बी चा फॉर्म लागेल आय एम. एम नंतर गेटिंग येईल, गेटचा आय एन जी फॉर्म आणि देन यूज टू. सो आय एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस. फाईन. सो यूज टू चे पण हे 2-3 त्यामध्ये प्रकार आहेत. यूज टू आणि आय एम गेटिंग यूज टू. फाईन. सो टेन्सेस तर याआधी बघितलेले आहेत. मेन ऍक्टिव्ह व्हॉइस, पॅसिव्ह व्हॉइस, बाकीचे टेन्सेस पण बघूयात एकदा. HR सेशन्स त्यावरती एकदा पीडीएफ गो थ्रू करा जरा आज बघाल एकदा. ओके. म्हणजे उद्या आपण त्यातले काही क्वेश्चन्स डिस्कस करू शकतो. बरोबर. माझी इच्छा हीच आहे की थोडं तुम्ही स्वतःहून जास्ती केलेलं जास्त चांगलं. ज्यावेळी ते पीडीएफ तुमच्याकडे हार्ड कॉपीज असतात
इफ यू वॉन्ट मी टू गिव्ह यू दॅट हार्ड कॉपीज पण मी देईन नक्की. पण त्यातले ते क्वेश्चन आन्सर एकदा तुम्ही परत एकदा प्लीज गो थ्रू इट. काय टाइम इम्पॉर्टंट आहे आणि बऱ्याचदा अजून टाइम आहे ही फ्रेज चुकीची आहे. म्हणजे माझ्याबद्दल सांगायची वेळ आली नाही पाहिजे दरवेळी, पण आय एम 31. 7 people are working for me. 7 people are working for me. क्रॉसिंग ऑलमोस्ट 4 to 5 CR मधला हा वर्षाचा आकडा आम्ही पार करतो. ओके, त्यामुळं एक ड्रीम समोर असेल तर त्या दृष्टीनं गोष्टी चालू होतात, बरोबर. आणि व्हॉट आय फील की सगळे रिसोर्सफुल माणूस तुमच्याकडे असताना बाकी ठिकाणी जाण्यापेक्षा गेट इट क्लिअर. काही डाऊट्स असतील तर इमिजिएटली, जास्ती काही सांगत नाही, पण माझी इच्छा आहे की एकदा स्वतःहून क्लिअर करा की मला करायचं आणि मला टाइम वेस्ट नाही करायचा. ओके, सो राईट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ त्या गोष्टीच्या मागे लागा. कम्युनिकेशन रिलेटेड काही डाऊट्स असतील तर लेट मी नो. एनी टाइम यू कॅन कॉल मी, कॅन मीट मी. हिअर इटसेल्फ. याच्या रिलेटेड एक्झरसाइजेस मी इंग्लिश टू इंग्लिश नाही घेत. मोस्टली मराठीतलं एखादं वाक्य देतो, त्यानंतर तुम्हाला इंग्लिश मधला कुठला टेन्स हे तुम्हाला ट्रान्सलेट करायचं. दिस विल बी द टेस्ट. ओके, सो टेस्ट त्या पद्धतीनं घेतो फॉर इच बॅच. ओके, सो आत्ताचं जे सेशन आहे त्यामध्ये ऍटलिस्ट तुम्हाला क्लॅरिटी आहे की काय नक्की चालू आहे, बरोबर. काय रिलेटेड तो कंटेंट आहे ओव्हरऑल टेलिग्रामवरचा. ओके, मला जस्ट सांगायचं होतं. त्याच्यामध्ये कुठलंही मार्केटिंग किंवा काही नाही. माझी एवढीच इच्छा होती की ते इमिजिएट तुम्हाला फिंगर टिप्स डायरेक्टली तुम्हाला मिळाले पाहिजे कुठेही तुम्ही गेला. म्हणजे आणि टेलिग्रामला टाकल्यामुळे इमिजिएट तुम्हाला कुठल्याही इंटरव्ह्यूला जायचं झालं तरी त्या चॅनलवरती ते सगळे पीडीएफ्स आहेत. कुठला टेन्स बघायचा झाला तर इमिजिएट बघू शकतो. ओके, आणि त्यामध्ये फक्त कुठलेही बाकीचे कोणी मॅनेजमेंट मधलं कोणी नाही आहे, ज्यामध्ये फक्त स्टुडंट्स आहेत, त्यांना त्याचा यूज व्हावा एवढंच माझी इच्छा. ओके, सो एनी डाऊट फॉर टुडे सेशन. काही स्टुडंट्स आहेत ज्यांना असं वाटतं की टेन्सेस हे सगळे क्लिअर नाही आहेत, क्लिअर कसे केले पाहिजेत, परत एकदा सांगा वगैरे, असं काही आहे. मिस झाले. ओके, एनीबडी एल्स. फक्त सेशन त्या 20-25 मिनिटात तितकं नाही होणार, पण माझी इच्छा आहे की खरंच त्यावरती वर्कआउट करा, खरंच वर्कआउट करा. ओके, ग्रुप डिस्कशन्स पण बहुतेक आता मागच्या आठवड्यात सेकंड लास्ट अब्सेंट होतं. असे काही सेशन्स आहेत ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक व्हेकल्स, कन्व्हेन्शनल व्हेकल्स याच्या रिलेटेड मी बोललो होतो. त्यातले काही पॉइंट्स आहेत. ओके, तर हे जस्ट तुमच्यासाठी आहे की त्यामध्ये काय नक्की पाहिजे. ओके, काही सेशन झालेले आहेत, आपण नक्की घेऊया. इट्स ऑल अबाउट हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर अटेंडिंग, त्यानंतर ते पॉसिबल. बट स्टील जे काही पॉइंट्स त्यामध्ये आले पाहिजेत ते तर मी नक्की सांगतो. सेशन विल बी ओनली फॉर 45 minutes. जास्त नाही. जस्ट अ मिनिट. ऑनलाईन स्टुडंट्स, एनी डाऊट टिल ना, की आणखी काय माझ्याकडून एक्सपेक्टेड आहे की या गोष्टी घेतल्या पाहिजेत वगैरे, का जुने काही सेशन्स आहेत त्यामध्ये थोडं रिव्हिजन गरजेचे, काय वाटतं टेन्सेसची? एम आय ऑडिबल? तुम्ही फीडबॅक मला इथं दिला तर जास्ती चांगलं आहे, माझ्यामध्ये जास्ती चेंजेस करता येते.
चालू. Okay, fine. I hope you have got the links. PDFs पण मी share करतो. Okay, tomorrow we will continue. Okay, fine then. The link share.